श्रीमा श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथुवा भाई बापा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय महाकाली भगवानंकर विजयिनी शक्ति। महाकाली भगवानंकर विजयिनी शक्ति यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला गोपीनाथपुर विश्वजित साहू को अनुरोध करुछि। विश्वजित भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करते। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत्। Let us meditate on the most auspicious form of Savitri, on the light of the Supreme, which shall illumine us with the truth. दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद मांकर अशेष करुणारू समस्ते आज एकाठी पार्चे मां को कृतज्ञता जणी आज आलोचना टी आरंभ करिया। एटा गोटे अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर जे आसंता काली कहुए श्यामा काली पूजा और दीपावली। और पवित्र दिव्य मुहूर्त रे आमे से दिव्य जननी से महाकाली रूपर आराधना करू। तेणु आसंता काली से अवसर दृष्टि आज ये विषय वस्तुटी आम अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। आमे मांकर महाशक्तिर जो चारोटी महारूप से भितर गोटे रूप महाकाली संबंध रे आज आमे किसी आलोचना करवा। आलोचना पूर्व समस्त को गोटे अनुरोध जे आम चारि पाखरे गोटे नीरव वातावरण सृष्टि करवा जहा फल कि जहाँ आलोचना आम माँ का श्री अरविंद कथा को नहीं करवा सेठी माँ का उपस्थिति रही पार। कारण आम ऑनलाइन रे थिबा समय रे अधिकांश स्थल रे से परिवेश वातावरण सृष्टि हो न पारे, किंतु आमर प्रयास फल रे से जिनसटी स्थूल वातावरण स्पंदन आमको दे पारिबो। आज जो विषय वस्तुटी अच्छी से वाक्यटी जो किसी लाइन भितर बछा होता तो सेटा मु पढ़ुची श्री अरविंद लिखित माँ पुस्तक किसी वाक्य। प्रभु लिखुचंती जे ज्ञान रे से आनी दियंती विजयिनी शक्ति, सौंदर्य रे एवं सुषमा रे आनी दियंती गोटे समुच्च ऊर्धायित गति आ सिद्धि को सर्वांग सुंदर करिया सकाशे आम्भ मानकर जो मंथर और कष्टकर प्रयास अच्छी से आनी दियंती एपरी प्रवेग जहाँ फल शक्ति बहुगुणित हुए, दीर्घपथ हर्ष हुए, परमतम जो आनंद, उच्चतम जो उच्चता, महत्तम जो लक्ष्य, बृहत्तम जो दृष्टि से न्यूनतर किसी तृप्ति दे पारे नहीं। तांकर अच्छी भगवानंकर विजयिनी शक्ति और तांकर तेज आवेग और क्षिप्रतर प्रसाद रे आम्भ मानकर लाभ हुए परम संसिधि परे नुहे यदि संभव हुए यही क्षण। आम जिते बड़े माँ पुस्तक महाकाली चैप्टर टी पढ़ू, महाकाली से पाराग्राफ गुड़िक पढ़ू, आम अनुभव करती गोटे शक्तिर गोटे स्फुरण घटुची। से शब्द सबुरे एते शक्ति भर रही आम हृदय को निश्चिंत शक्तिर स्पंदन स्पंदित कर। जो पार्वण समय चलती जो समग्र भारत वर्ष रे देवी दुर्गा और कालींकर अभिव्यक्तिर गोटे आराधना करा जाउची और ता माध्यम देकी प्रकृति रे शक्तिर ही पूजा करा होची, शक्तिर ही आराधना करा होची। एमिति एक शक्ति जे कि विश्वर समग्र वस्त्र पश्चात रही कार्य करची। तो आज शक्तिर जो एस्पेक्ट बा जो भूमिका को नहीं आम आज आलोचना करवा सेटा होची काली। काली विषय रे जहाँ श्री अरविंद कहउचंती
ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯେ କି ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳତା ଭରିଦିଏ ଆଉ ଯାହାକୁ କାଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଖରେ ଯାହାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆମେ କାଳ ହଉଛି ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସମୟ ଯାହା ବୋଲି କହୁଛେ ଟାଇମ, ଆଉ କାଳି ହଉଛନ୍ତି ଏ ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ ମୁଭ୍ସ ଟାଇମ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯେ କି ସମୟକୁ ସିଏ ମୁଭ୍ କରିପାରେ, ସମୟ ଭିତରେ ଗତି ଆଣିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଫେମିନାଇନ୍ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ମାତୃ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ରହୁଛି ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆଉ କହିପାରିବା ଯେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯେ କି ସବୁବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ସେ ଆସି ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରେ। ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭିତରେ ସେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇ ହବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଗତିବିଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ଅସୁର ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଏ, ଅସୁର ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରଗତିଟା ମନ୍ଥର ଗତି ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କାଳୀଙ୍କ ପହଞ୍ଚେ, କାରଣ ସିଏ ଯଦି ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେନି ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଯିବ। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ଭୂମିକାଟି ସେ ତୁଲାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଧ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ବା ଯାହା କହନ୍ତି କି ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଭ୍ୟାନିସ୍ଡ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢିପାରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି ମହାକାଳୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାରିକାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ସମୟରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ରୂପ ପାଇବ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ସେଠି ନିଜେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ when all mankind becomes boys and girls together with God revealed as Krishna and Kali, the happiest boy and strongest girl of the crowd, playing together in the gardens of paradise। କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ, କେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ସେମାନେ କଣ ହେବେ ଯେ ଏକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଯିବ ଆଉ ଝିଅ ବି ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠିକି ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଭଗବାନ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣା ଆଉ କାଳୀଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ହଉଛନ୍ତି ଦ ହାପିଏଷ୍ଟ ବୟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ପୁଅଟିଏ ଯିଏକି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମଗ୍ନ, ଆଉ କାଳୀ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଝିଅଟିଏ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହାପିଏଷ୍ଟ ବୟ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗାର୍ଲ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖେଳିବେ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ এই ସମଗ୍ର ଜଗତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏଇଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଯେ କାଳୀଙ୍କର ଭୂମିକାଟି କୋଉଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ଆମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ଯେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି, ଯେ କି ମା ଚାରିଟି ରୂପ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଅବତାର ରୂପରେ ଆମ ଗହଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ତାର ଅନୁଭବ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ମା ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ସେଠି ମା ଆସି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ ହବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ, ମା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜେଇକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ହଠାତ୍ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ ମା ସେଇଠି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣିଛ, ଏଥର ମୁଁ ମୋର ସବୁ ରୂପକୁ ନେଇକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେବେ ବି ଘଟି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତିକି ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମା ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ସେତେବେଳେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ତମେ କଣ ଦୁର୍ଗା? ସେଠୁ ମା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ଟିକେ ସ୍ମିତ ହସ ଦେଇକି ସେଠି ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସାଧିକା ଜଣକ ସେ ମା ପୁରା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ସେଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ରୂପ ଯେମିତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରର ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଯେ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ ମାତଃ ଯାଇଥାଇନି। ସେଠି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ କଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମା ପୁଣି ସେଇ ସ୍ମିତ ହସ ଦେଇକି ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛନ୍ତି, ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରୁ ଯେମିତି ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୋଟେ ମାଧୁରୀମା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ବେଳନ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଖେଳି ବୁଲୁଛି।
ସେଠି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖିତ ମା ପୁସ୍ତକରୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ପରମ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ଅପ୍ରତ୍ୟତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆକର୍ଷଣର ଦୁର୍ନିର୍ବାର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌତୁହଳ ବଢି ଚାଲିଛି ସେ ସାଧିକା ଜଣଙ୍କର, ସେ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମା ତମେ କଣ ମହାସରସ୍ୱତୀ? ସମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରୂପ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମହେଶ୍ୱରୀ? ପୁଣି ମାଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ରୂପ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରୂପ କୋଉଭଳି ନା ସେ ଅଚଞ୍ଚଳା ଅନିର୍ବଚନୀୟା ମହିମମୟୀ ଚିର ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ରୂପ ମା ସେଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମା ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଏମିତି ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମା ତମେ କଣ ଏଇ ଦେବୀ, ତମେ କଣ ଏଇ ଦେବୀ, ତମେ କଣ ଏଇ ଦେବୀ? ମା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ସମାନ ସମୟରେ ସ୍ମିତ ହାସ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ତମେ କଣ ମହାକାଳୀ? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେଠି ରୂପ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ରୂପ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଖେଳି ବୁଲିଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଅସହାୟ ରୂପେ ଯେମିତି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୂପ ଗୋଟେ ସେଇ ରୌଦ୍ର ରୂପ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦମନୀୟ ରୂପ, ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ମାନେ ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଯେମିତି ଯେ ଆମର ଚିର ପରିଚିତ ମା କୁଆଡେ ଗଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମା ହଠାତ୍ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ହସି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଦି ହାତ ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକି ସେ ଧୀରେ 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 ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ମନେ ପଡିଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମା ବହିର ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୂପକୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୂପକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଏତେ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତି କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡୁନି। ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆମର ଜୀବନ ଆଉ ମହାକାଳୀଙ୍କର ମାର୍ଗ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ଶିଥିଳତା ପସନ୍ଦ, ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ମୋଡରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କଲା ପରେ ମତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟୁଟ ରହିବେ। ହଁ ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ପାଉଥିବା ଯେ ମାଙ୍କର ଚାରୋଟି ମହାରୂପ, ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଲୀଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମହେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶାଳତା, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥିର ମଙ୍ଗଳମୟତା, ଅଫୁରନ୍ତ କରୁଣା, ଅତୁଳ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହିମା, ସର୍ବଶାସକ ମହତ୍ଵ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଗ୍ରହ କଥା ଯୋଉ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାସ୍ୱର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଦମ୍ୟ ଆବେଗ, ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧୃ ଭାବ, ତାଙ୍କର ସର୍ବଜୟୀ ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର କ୍ଷିପ୍ରତା ଆଉ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ପ୍ରତା। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ଆଉ ମହାକାଳୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ତୃତି ନୁହେଁ ଉଚ୍ଚତା, ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବଳ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର ତୀବ୍ରତା ଅଛି, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଆବେଗ ଅଛି। ସକଳ ସୀମା ଓ ସକଳ ବାଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିପାରେ ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ କେତେ କେତେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଭରି ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ କେତେଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଯେ ମହାକାଳୀ କୋଉ ରୂପେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୋଉ ଭୂମିକାଟି ସିଏ ତାଙ୍କର ରହିଛି। କେତେଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି, ତା ଭିତରେ ଦେଖି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମହାକାଳୀ କୋଉ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ ବି ଯୋଉଦିନ କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ
ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେୟାର ଲାଲ ବନାରସୀ ଶାଢୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ହାର ଟଙ୍ଗା ହୁଏ, ଫୁଲ ଗୁଡିକ ସଜା ହୁଏ। ସେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଟା ହଉଛି ମହାକାଳୀଙ୍କ ଫୁଲ। ସେଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ପ୍ରତିକାରତମ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ମହାକାଳୀ ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ମା ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ବର୍ଷ ସେ କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ସେ ବନାରସୀ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ମେଡିଟେସନ ହଲକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲର ପ୍ୟାକେଟ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଫୁଲ ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲ ପାଖୁଡାଟା ରଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କିଛି ଜଣ ଆକୁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେବଳ ରୌଦ୍ର ଭାବ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଥାଏ। ସେ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଶିଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକ ଥାଏ। କାଳୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କେମିତି ବର୍ଷଣ ହେଇପାରେ? ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସେଇଭଳି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସେ କରିଦବ, ସବୁ ଜିନିଷଟା ସହଜ କରିଦବ। ନାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବେଳେ ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ହବ। କେବଳ ପ୍ରେମର ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୱର ଗତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମହାକାଳୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ସେ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ମା ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣୁଥିଲେ ନିଜ ଭିତରକୁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ମହାକାଳୀ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମଟି ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଯେ ସେଇ ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୂପ ବା ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ରହିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରେ। ମା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୁଦ୍ର ଭାବକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସମ୍ବରଣ କରି ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଝି ମଝିରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୌଦ୍ର ଭାବ, ରୁଦ୍ର ରୂପ, ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି କେତେଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ 22-23 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଯୁବକ ସିଏ ମାଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସିଏ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଢଙ୍ଗ ମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ଢଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, ମାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ତା ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ହେଇ ଉଠିଲା। ଆଉ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୁପ୍ କର, ମହାକାଳୀ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଘଟୁଛି, ଯେମିତି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଭଗବତ ବିଦ୍ୱେଷୀ ପ୍ରତି ନିର୍ମମ ନିଦାରଣ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ। କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱ ଲୋକର ରଣରଙ୍ଗିନୀ, ସଂଗ୍ରାମରେ କେବେ ବି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ଆଉ କୋପାନଳରୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯା। କାରଣ ମହାକାଳୀ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯେ ସାଧିକା ଜଣ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୁଦ୍ର କ୍ରୋଧରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବକକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କର। ତେଣୁ ସିଏ କୌଣସି ରୂପେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ବି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ଜୟ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ଆତଙ୍କର ଶିହରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ଖେଳି ବୁଲିଛି ଯେ କଣ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେଠି ସାଧିକା ଜଣଙ୍କ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଯେ ମହାକାଳୀ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କେତେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଘଟି ଉଠେ। ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ତଳକୁ ଆସିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ କେଡେ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କବଳରୁ ଯେ ମାଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା। କାରଣ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେଇଭଳି। ସିଏ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମୁଖ ଆକ୍ରମଣ ସକାଶେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଓ ସଘନ ଆଘାତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ପରାଭୂତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସେଇଭଳି। ସେମିତି ଆଉ ଦିନର ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଯେ ମା ଶ୍ରୀରଞ୍ଜନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅନେକ ସାଧକଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହଉଥିଲା।
ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହଉଥିଲା। ଆଉ ମା ଶ୍ରୀରନ୍ଧଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସେ ସାଧନାର ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସାଧକ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଥରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ସେ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା, ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମା ହଠାତ୍ ହୁଙ୍କାର ଦେଇ କହି ଉଠିଲେ, କଣ କଣ କହିଲ ତମେ? ହଠାତ୍ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମହାକାଳୀ ଜାଗି ଉଠିଛି। ମାନେ କାରଣ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କେତେ ମା ସେଠି ଅନୁଭବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଲେ ସିଏ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବ। କାରଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେତେ ଯେତେ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତିଭ୍ରମତ କଥା କହିପାରିବାନି, ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ପରିମାଣ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଆଉ ସେ ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ଆସି ପଡିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପଡିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆସେ। ଆଉ ମା ସେଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହାକାଳୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଲେ, କାରଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସାଧକ ଜଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସେତେବେଳେ ଦେଖିକି ସେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଆକୁଳ ଭାବରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ବାହାରିକି ଆସିକି ସେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ମା, ତାଙ୍କୁ ଏଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାରଣ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକୁ ପଢିବା, ଯେତେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ବିନମ୍ର ଭାବେ ସବୁ କିଛିକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ବି ଘଟିନି। କିନ୍ତୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହୁଏତ ପୋଲାଇଟ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହଁ। ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମା ଯୋଉଠି ବି ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ବିଦ୍ୱେଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେଠି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୌଦ୍ର ରୂପଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତ ସେଇଠି ମା ନିଜର ମହାକାଳୀ ରୂପକୁ ସେ ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମା ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିକୁ କୋଉ ସମୟରେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପରି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର ତେଜ, ତୀବ୍ରତା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯାହା କିଛି ଜ୍ଞାନହୀନ ତମଗ୍ରସ୍ତ ସେସବୁ ପାଇଁ ସେ କଠୋର ହସ୍ତ। ଯୋଉ ସାଧକ ଯୋଉ ଯାହା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନହୀନ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ତମଗ୍ରସ୍ତ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଅସତ୍ ଇଚ୍ଛା ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପରିଚୟ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ମିଥ୍ୟାଚାର, ବିଦ୍ୱେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟତ ନିଦାରୁଣ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଚାବୁକର କଷାଘାତରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଜର୍ଜରିତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସେଇ ମହାକାଳୀର ରୂପଟାକୁ ଯଦି ଦେଖୁଥିବା, ଆମର ମନେ ପଡି ଯାଉଥିବ ଯେ ଯୋଉ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମହାଦେବ ସିଏ କେମିତି ମହାକାଳୀଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବା, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କିମ୍ବା ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ ଦେଖିଥିବା, ଯୋଉଠି ମହାକାଳୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଟା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କୋଉଭଳି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ନା, ମହାକାଳୀ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ନାଚି ନାଚି ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି। କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଭାଗବତ କର୍ମରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସେ ଅବହେଳାକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଦେବ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାକାଳୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ସେଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଦେବ ଆସିକି ସେ ତଳେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଜାଣତରେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଚରଣ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଳୀ ହଠାତ୍ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିତ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ମହାକାଳୀ ସେଠି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମା, ଆପଣ ଏଇଥରକ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଥରକ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟେ ସେଇ ଅନୁଭବଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ଆସି ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସବୁ ସେଇ ରୁଦ୍ର ଉପରୁ। ତ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଲୀଳାଖେଳା ଭିତରେ ସେ ତାର ଫାଶରେ ପଡିଯାଇ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ବି ମାଙ୍କର ସେ ମହାକାଳୀ ରୂପ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। ଥରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମା, ଆଶ୍ରମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେଠି ମାଙ୍କର ମୁହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛି।
ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ କଣ କଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷର ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯେ ମା ଏଇମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଠି କଥାଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଘର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଫୁଲ ଘରର ପଛ ବାରନ୍ଦାରେ କିଛି ପୁରୁଣା କାଗଜ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଯେ ପୁରୁଣା କାଗଜର ଯୋଉ କାଗଜ ସ୍ତୂପରେ ସେ ପିଲା ଦିଟା ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ମାନେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ତଥାପି ମା ସେଠି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଆଁ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। କାରଣ କେବଳ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ଏଭଳିଆ ଭାବେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ହଠାତ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ମା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସେମିତି। ଆଉ ପିଲା ଦିଟା ପୁରା ଗୋଟେ ବଳି ପାଇଁ ଯେମିତି ପଶୁକୁ ନେଲେ ପଶୁମାନେ ଥରନ୍ତି ସେଇଭଳି ସେମାନେ କମ୍ପୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ସେମିତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ତ କିଛି କହିଲେନି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଦୁମ ଦୁମ କରି ସିଡି ଦେଇ ଉପରୁ ଉଠିଗଲେ। ତ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମା କୋଉଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୁଦ୍ର ଆଉ ଭୟଙ୍କରୀ ରୂପ ସେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ମହାକାଳୀ ରୂପ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଥିଲା। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କୋଉଭଳି ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଗତିବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଯେମିତି ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବି ତାଙ୍କର ଅସହନୀୟ, ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବି ତାଙ୍କର ଅସହନୀୟ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଅନିଚ୍ଛୁକ ତାପରେ ତାଙ୍କର ରୁଢ ବ୍ୟବହାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବା। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ ବଂଶୀଧର ବୋଲି। ସିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକି ସେ ସାଧନା ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କର ରୁମକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଥିଲା ଯେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କକ୍ଷ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ନାନାଗାର ପରିଷ୍କାର କରିବା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଯେ ମା ଥରେ ଦର୍ଶନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ବଂଶୀଧର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କକ୍ଷ ସିଏ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ସେ କକ୍ଷ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିକଣିଆ ବିସ୍କୁଟ ଖୋଳ ସେଇଟା କଣ ହେଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ସହିତ ସେ ପଡିଛି, ସେଟା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଲେ କଣଟା ବିସ୍କୁଟ ଖୋଳଟା ପଡିଛି। ତେଣୁ ସେ ଖୋଳଟାକୁ ନେଇ ସେ ଅଳିଆ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡା ଯାଇଥିବା ଖୋଳଟିର ସେ ମା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। କାରଣ ମା ପୁରାପୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନିଜ ଜାଗାରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡା ଯାଇଥିବା ଖୋଳଟି କୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବଂଶୀଧରକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଂଶୀଧର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖୋଳଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ମା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦାନବ ନାସିନୀ ମହାକାଳୀ ରୂପ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କର୍କଶ ଗଳାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ, ତେବେ ତାହାକୁ କିପରି ଓ କୋଉଠାରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବଂଶୀଧର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସେ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମା କେଡେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ଏଇ ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୂପ ସେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ବି ସେ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହିଁ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦରକାର ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସେ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷିପ୍ର ସରଳ ଅକପଟ ଯେଉଁ ସକଳ ପ୍ରେରଣା, ଅକୁଣ୍ଠ ଅଭିବିଚାରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଗତିଧାରା, ଅଗ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା, ଏହି ସବୁ ହେଲା ମହାକାଳୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କର୍ମରେ ଔଦାସୀନ୍ୟ, ଶୈଥିଲ୍ୟ, ଆଳସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ, ଅସମୟରେ ଯେ ନିଦ୍ରାଳୁ, ଯେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ, ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୀବ୍ର ଆଘାତରେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। କାରଣ ମହାକାଳୀ କୌଣସି କଥାରେ ସିଏ ଶିଥିଳତାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। କୋଉଠି କିଏ ଶୋଇପଡିବ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବା କଥା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ଯଦି ମହାକାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ତା ପଶ୍ଚାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥାନ୍ତା,
ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦନ ହବାକୁ ଆହୁରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗିଯାନ୍ତା। କାରଣ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଅନୁଭବ ହଉଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ତା ଠିକ ୟୋଗରେ ଚାଲୁଛି କି କଣ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହବାକୁ ବି ଯଦି ମହାକାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ତା ପଶ୍ଚାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ହବାକୁ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗି ଯାଉଥାନ୍ତା। କାରଣ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପଶ୍ଚାତରେ ରହି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ, କାରଣ ଆମ ସମଗ୍ର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ କେତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଉଛି। ଆଉ କ୍ୱଚିତ କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବଟା ଦେଖୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବା 99.99% ସମୟରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ କିଛି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ହଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ହିଁ ଆମକୁ ସେ ବିଜୟ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଉନି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜୟ ହେଇ ଚାଲିଛି ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ। ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି କେତେଟା କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଆସୁଛେ ବା ଦେଖି ଆସୁଛେ, ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ପୂଜା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଯଥାର୍ଥରେ ଯୋଉ ମହାକାଳୀ ରୂପ ତା ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଅଛି? ତେଣୁ ଆକୁ ଆଧାର କରିକି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ସବୁ ଗଳ୍ପ ଆଉ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେଗୁଡିକ କଣ ସତ୍ୟ? ତ ମା ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ତିଆରି କଲା? କାରଣ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ କିଏ କଳ୍ପନା କରିପାରେ? କାରଣ ସେ କେଉଁ ମହାକାଳୀ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସବୁ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକୃତି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଦେଖୁଛ ସେଇ କଥା କହୁଛ? ତ ସେଇଠି ମା ପ୍ରକୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଳୀ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମା ପୁସ୍ତକରେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅତିମାନସ ଜଗତ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଅତିମାନସ ଜଗତର ଖୁବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ତା ସେମାନେ। ଆଉ ଅତିମାନସ ଉତ୍ସ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଚେତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯୋଉ ସବୁ ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅତିମାନସ ଉତ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଚେତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ତା ମାନେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ସିଏ ଏଇ ଚାରୋଟି ରୂପ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ସତ୍ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତ ଗୁଡିକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମହାକାଳୀ ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ ସିଏ ମାନେ ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ଅଛି, ଅଧିମାନସ ଜଗତ ଅଛି। ସେଇ ଅଧିମାନସ ଜଗତରେ ସେଇ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଆସି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଧିମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମତାରେ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ବି ହଉଛି। ତ ସେଇ ଅଧିମାନସ ଜଗତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେ ସେଇ ସ୍ତରର ଦେବୀ, ଯିଏକି ମାନେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆରାଧନା କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସେଇ କାଳୀଙ୍କୁ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିছে, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା ପର ସ୍ତରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ମନର ଜଗତକୁ, ଜାଗତିକ ମନର ସ୍ତରକୁ। ସେଇଠି ମାନେ ମହାକାଳୀ ବିକୃତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ କାଳୀ ରୂପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କାଳୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଡିକ କୋଉଭଳି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭୟାନକ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କରୀ, ଭୟପ୍ରଦା, ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବିସ୍ପୃହା ଗୋଟେ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଯିବ, ବା ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ ସତ୍ତାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମନର ଗଠନ। ମଣିଷ ଯୋଉ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା କଳ୍ପନା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆକୃତି ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଝାପ୍ସା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଣିଷ ରୂପରେ ବା ମଣିଷର କଳ୍ପନାରେ ସେ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ହୀନ ସ୍ତରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଠି ମହାକାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି
କାରଣ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଦଉଛି ସେ ଶିଳ୍ପୀର ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଇପାରିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯିଏ ପୁରୋହିତ ଯିଏକି ସେଇ କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ସେ କାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତାପରେ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାଳୀର ସତ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେ କହିଲେ କ୍ୱଚିତ ବହୁତ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ସେଇ କାଳୀଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ବି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ପୂଜା କରୁଛେ ଆମର ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ସେଠି କେତେ ପରିମାଣରେ ସେଇ କାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟି ସେଠି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ସେଥିରେ ବି ଆମର ସେଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ବି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସମୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କାରଣ କେତେ ଗୁଡେ ସବୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ତ ମା ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାଳୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବିଷୟରେ। ତ ସେଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଥରେ କଣ କରିଛି ଯେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଡି ନେଇକି ଗୋଟେ ଆର୍ୟ କୁପମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟି ଅଛି। ସେଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ଗାଡି ବନ୍ଦ କରି ଗାଡି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ପତଳା ଗୋଟେ କେଶ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅନୁନୟ କରି କହୁଛି ଯେ ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ତମ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ମୋର ଶକ୍ତି ବଢିବ। ସେଠି ମା ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଶକ୍ତି ବା ଲୋକ ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ତ ମା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଗାଡି ଚଲେଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗୋଟେ ବିରାମପଟ୍ଟନମ ବୋଲି ଜାଗାଟି ଅଛି ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ମା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟରେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିରର କାଳୀ। ତ ମାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସାଧକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଏଇ ଯୋଉ କାଳୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ କେଉଁ ସ୍ତରର କାଳୀ? ସେଠି ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାଳୀ ହଉଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ଜଡ ସ୍ତର। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାହିଁକି କାଳୀ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି? ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ। ମା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଳୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ବୋଧ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାଳୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପରିବାରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଘରେ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରା ହୁଏ ସେ କାଳୀ ଗୁଡିକ ସତରେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସେ ପରିବାରକୁ ସେ ଛାରଖାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବି ସେ ପରିବାରର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ଏଇ କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ କାଳୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷର ମନୋଭାବ ସହିତ ହିଁ ତାର କିଛି ସଂଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମହାକାଳୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ଗଣେଶଙ୍କ କଥା କହୁଛେ ଯେ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଶୁଣ୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଗଣେଶ। କହୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ ଗଢା ରୂପ ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଶୁଣ୍ଡଟି ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ସତ୍ତା ଯଥାର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ସମାନ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଜଣେ ନୁମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଆଉ ଜୀବ ବାହାର କରୁଥିବା ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ କାଳୀଙ୍କର ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। କହୁଛି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତାର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଦେବୀ ମା କହୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ସମୟରେ ସେ ଦେବୀ ବି ମୋ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ କାଳୀ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ମଣିଷର ମନ ଗଢା ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା। ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ କାଳୀ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କାଳୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଣ? ସେଇଠି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ କାଳୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ କହିଲି, ସେ କାଳୀ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମହା ଆନନ୍ଦ। ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଗୋଟେ ମଦର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହଉଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡିକ ହଉଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଯାହା ସବୁ ବିଗ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡିକ ହଉଛି, ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମର ଭୋଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ଗୁଡିକ ହଉଛି, ତାପରେ ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ବନ୍ୟା ହଉଛି, ଆଉ ମଣିଷର ଯାହା ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ରୋହ ହଉଛି, ଦଙ୍ଗା ହଉଛି, ଏ ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ କାଳୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି,
ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଉପଲବ୍ଧି ଟା ଶୀଘ୍ର ହବ। ଆଉ ସେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଧ୍ୱଂସ ଭିତରେ ଦେଇ ହବ, କାରଣ ଅନେକ କିଛି ଯୋଉଟା ଜିନିଷଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଚାହେଁନି, ସବୁ କିଛି ଘୋର ତମଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧିଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଧ୍ୱଂସ ଗୁଡିକୁ ରଚନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି, ସେ ଯୋଉ କାଳୀଙ୍କ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ମା ଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରୁମ୍ ଆଡକୁ ସେ ଚାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଧରଣର କାଳୀ ଜଣେ ସେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ୟାରିସ ଦଖଲ କରାହେଇଛି ଆଉ ପ୍ୟାରିସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ। ଆଉ ମା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାରିସ କେହି ବି ଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ କାଳୀ ଜଣକ ଯୋଉ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ କାଳୀଙ୍କ ରୂପଟି, ସେ କଣ କଲେ ମୁହଁ ବିକୃତ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ, ମାନେ ଏଇ ଧ୍ୱଂସରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଯେ ଜର୍ମାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ପ୍ୟାରିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ୟାରିସକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ, ସେଥିରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯଥାର୍ଥରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଘଟିଥିଲା, ଜର୍ମାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ୟାରିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ୟାରିସର ସୈନ୍ୟମାନେ କୋଉଠି କେହି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ପଶିଗଲା ଯେ ସେ ଆମକୁ ସିକ୍ରେଟଲି ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି ତ ଏଇଠି ଜର୍ମାନର ସୈନ୍ୟମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ୟାରିସର ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ସୈନ୍ୟକୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କାଳୀ ଯୋଉ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଠି, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜର୍ମାନ ସୈନ୍ୟ ଆସିକି ସେ ପ୍ୟାରିସକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ମା କହିଲେ ଯେ ପ୍ୟାରିସ କେହି ଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସିଚୁଏସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଜର୍ମାନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଆସିଗଲା ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧରଣର କାଳୀ, ସିଏ କେବଳ ଧ୍ୱଂସକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେ ଧ୍ୱଂସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ କାଳୀ ଶ୍ୟାମା ଆମେ ଯାହା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେମାନେ ଆର୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଫର୍ମସ ସିନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଭାଇଟାଲ। ସେମାନେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଭିତର ଦେଇକି ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୂପ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ମହାକାଳୀ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଅତିମାନସ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଆମେ ଯୋଉ କାଳୀ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର, କିନ୍ତୁ ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୂପ ହଉଛି ସି ଇଜ ଗୋଲ୍ଡେନ ଇନ କଲର ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ ଅଫ ବ୍ୟୁଟି ଇଭେନ ହ୍ୱେନ ଫର୍ମିଡେବଲ ଟୁ ଦ ଅସୁରସ୍। ମାନେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗରେ ସିଏ, ଇଭେନ ଅସୁର ମାନେ ବି ସେ ରୂପ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପ୍ରୀତ ହେଇପଡିବେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ସେ ରୂପ ଦେଖିକି, କାରଣ ସେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ମହାକାଳୀଙ୍କ ରୂପ, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନେ, ତାକୁ କେହି ବି ରୂପାୟିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟି ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ବି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେ ମହାକାଳୀ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇ ମହତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡକୁ ସେ ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରୋକି ଦିଅନ୍ତି। କୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଯଦି ମହାକାଳୀଙ୍କ ସେଇ ସ୍ୱରୂପଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମହାକାଳୀଙ୍କୁ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଯୋଉ କାମଟା ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ କାହିଁକି ମା ନିଜର ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମହାଶକ୍ତି କାଳୀକୁ ରୋକି ଦିଅନ୍ତି? କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। କାରଣ ଜଗତଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। କାରଣ ଯଦି କାଳୀ ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ସବୁ କିଛି ତରଳେଇ ଦେବେ, ଧ୍ୱଂସ କରି ରଖିଦେବେ। କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ କୌଣସି ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ କେତେ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ସହିତ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆରାଧନା କରିବା, ଆମ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ।
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ସାରୁଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଅନେକ କଥା ତ ବାକି ଅଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ରୂପଟାକୁ ଡରିବ, ତାଙ୍କର ଗାଳିକୁ ଡରିବ, ତମେ ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି କରିବ? କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ୟୁ ୱେଲକମ୍ ଇଭେନ୍ ଦ ବ୍ଲୋଜ ଅଫ୍ ମହାକାଳୀ। ମହାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରହାରକୁ ବି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଅ, କାରଣ ସେଇ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରହାର ଫଳରେ ହିଁ ତମେ ତମ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇପାରିବ। ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାକାଳୀ ମେଥଡ, କହୁଛି ମହାକାଳୀ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ସାଧନାକୁ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କରେଇଦବ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯିଏକି ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ନିଷ୍ଠାପରତା ଅଛି ସାଧନାର ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି ସହିତ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରକୃତରେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମହାକାଳୀର ଯଦି ମେଥଡ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ଆମ ସାଧନାର ପଥରେ। ନଳିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏଇ ମହାକାଳୀ ମେଥଡ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ମହାକାଳୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ବେଗ ଭରିଦିଏ, ସତ୍ୱରତା ଭରିଦିଏ, ଆଉ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ପ୍ରହାର କରିକି ନିଦାରୁଣ ହସ୍ତରେ ସେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ତମଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରୁ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବା। କାରଣ ଅନେକ ଜଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମାଙ୍କ ଗାଳିକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରହାରକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା, ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ତୀବ୍ର ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରଖିଥିଲେ ଯେ ମହାକାଳୀ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ସେଇ ବିଜୟଟାକୁ ସିଏ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସତ୍ୱର ବେଗରେ ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରହାର ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମର ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେ ରୂପାନ୍ତର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଭିପ୍ସା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ରିଜିଡ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ଅଫ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ରିଜିଡ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜଗତ ଯିଏକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ଆଉ ସେଇଠି ମହାକାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ସେଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, ସେ ଜଡତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟଟାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏତିକି ସହିତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଜୟ ହୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା